Last class I given one object to draw the orthographic views, front view, side view and plan. See, this object it has one semicircle and one circle. Already discussed in the isometric drawing class how to draw the same object. Same object we discussed in the class. But today also I explained how to draw the isometric drawing of this object. Okay, first we have to know what is the length of this object. Here from here direction is not given in this subject. So front is, this is right side because it has length more. ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದರ ಉದ್ದ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡುವ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 38, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ 38 ಪ್ಲಸ್ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವರು ರೇಡಿಯಸ್ 30 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 30 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Total 68 mm is the length of the object. And what is the width of the object here? Width of the object ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 30 ಅಂತ ಅರ್ಥ. It means radius 30 means from center to here end 30 and from here again center to this end 30. Total 30 plus 30 is equal to 60 mm. So 68 mm length, 60 mm width of this object. Then what is the height? Height given 18 mm. This object is drawn in the method of box method. So we have to construct the isometric box. So here I already drawn the box of isometric box. In 30 we have to select the 30-degree set square. We have to place this like this. It is 30-degree line, and again this line 30-degree. Rotate the set square 30-degree set square. It is 30-degree. Center we have to draw one vertical line. Here we have to select the dimensions 68 mm length, 68 mm length of the object, and 68 mm width of the object, and 18 mm height of the object. 18 mm height of the object. Complete this drawing box using this set square, this line drawn 30-degree, and again parallel to this and this line also parallel to that. These three lines are parallel, and here you have to draw one arc, semicircle arc draw ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲೆಂತಿ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್, ಒನ್ ಲೆಂತಿ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಂಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ರೇಡಿಯಸ್ 30 ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ 30 mm ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ 30 mm ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 30 mm ಇದನ್ನು 30-degree ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಇದೇ ಸೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡಿ 30-degree ಸೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಡ್ರಾ ದ ಅನದರ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್. ಇದರ ಅಳತೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 30 ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ 30, ಇದು 30. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಮೊದಲು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅಳತೆ ಈಗ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ನಾನು ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ. ನಾವು ಡ್ರಾ ದ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್. We have to draw one square that is 60 mm. Here from here to here 30. Same dimension we have to take here. So here mark from center to here 30 mm. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 30 mm ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ 30 mm ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ
ಎರಡು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ನ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಲೆಂತ್, ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಲೆಂತ್ ದೆನ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಟ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಇದರ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. Just watch this line. This all lines should be thin. This all lines should be thin. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. Now from this center, this is the center. This is the radius. Draw arc. It coincides here. This and this line. Then I will draw another arc. For draw this arc, this is the center. This is the center. Say one more time. Yes, this is the arc. Now we have to draw another arc here. Just say this arc. Already drawn this one, and this arc we have to draw. For this arc, this is the center. From this center, take a compass, and this is the radius. Draw arc. It joins it. So one arc completed. Now we have to draw this arc only. ಈ ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಲೈನ್ ಇಂದ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಡ್ರಾ ಒನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಡ್ಜ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ 18 mm. ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಅಳತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ parallel to this. ಮತ್ತೆ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೆಂಟರ್, ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಂಡೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದೇ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 18 mm. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಇದು ಥಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ 18 mm ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಹಿಯರ್. ನೌ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಕ್ ಲೈನ್. ಇದನ್ನು ಥಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 30 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಾಮೀಟರ್ 30 ಆದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ 15. ರೇಡಿಯಸ್ 15 ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 15 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ 15. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. 15 ಈಗ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಥಿನ್ ಲೈನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿಸ್. ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗ ಒಳಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ 30. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 30 mm ಬಂದಿದೆ. 30 mm. ಇದು 30 mm ಬಂದಿದೆ. ಇದು 30 mm. ಆದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು 15 ಇಲ್ಲಿಂದ 15 ಆ ತರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ. ಈಗ 30 mm ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಯಾಗನಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಡಯಾಗನಲ್ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಕರ್ಣವನ್ನು ಎಳಿತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಎ
ಬಿ ಒಂದು ಕರ್ಣ ಇದೆ, ಸಿ ಡಿ ಅನದರ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಈಗ ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಈ ಉದ್ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಮಗೆ ಇದೆರಡು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಇದೆರಡು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್. Take the radius, same radius, and center. This is the center. Draw an arc, and it join this center and this center. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆ ಸರ್ಕಲ್ ನ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಾಣುವ ಎಡ್ಜ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಇದೆರಡು ರೇಡಿಯಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಆಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ರೇಡಿಯಸ್ this is the radius, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. And same radius C as a center, draw arc, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. C ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಕ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ರೇಡಿಯಸ್, ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಲ್ಲಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಇದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬೇಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಥ್ರೂ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗವರೆಗೆ ಇದೆ, ಆಗ ಈ ಎಡ್ಜ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಇದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎ ಎಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಎ ಇಂದ ಒಂದು ಈ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಹೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅದೇ ರೇಡಿಯಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಬೇಸ್ನ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಬೇಸ್ನ ಎಡ್ಜ್. ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಲಿಪ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಬರ್ತದೆ 15 mm, ಇಲ್ಲಿ 15 mm ಮತ್ತೆ 10 mm ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 15 mm ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿ 15 mm ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಎರಡು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ. ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 mm ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ 10 mm. ಸೊ ಇದನ್ನು 10 mm ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಪುನಃ 30 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಈ ಲೈನ್. ಈ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಸಿಬಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಆಲ್ ಅದರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್, ಇದು ಥಿನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ. ಆ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಕಂಪಾಸಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಕ್ ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕಂಪಾಸಲ್ಲೇ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ 3 ವ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ 3 ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ.